Hello everyone, welcome back to the class. Since we have looked over the words, idioms and phrasal verbs that are requisite for reading the news, why not just get down to the news right now. 자, 그러면 기사에 들어가 보도록 하겠습니다. Why inflation still so high and when will it start to cool? Will it start to cool? 인플레가 그렇게 아직도 그렇게 높은 이유가 뭘까요? 그리고 그 인플레는 언제쯤 진정하기 시작할까요? 식기 시작할까요? When will inflation start to cool? Experts say it's a long, hard slog back to normal. 인플레이션이 언제쯤 진정되기 시작할 거냐고요? 전문가들이 말하길 그건 정상으로 되돌아가는 건 길고 힘겨운 어떤 그런 노력이 될 것이라는 겁니다. 길고 힘겨운 노력이 필요한 그런 기간일 거라는 것이죠. Inflation continued its relentless march higher in June, with the consumer prices accelerating even more than expected to a new 4-decade high last month. 인플레이션은 이 자신의 그 무자비한 행진을 6월달에 더 높이 지속을 하였습니다. 그 상태가 어떤 상태였냐면은 consumer prices 소비자 물가는 지난달 새로운 40년 만의 그 최고치로서 예상했던 것보다 심지어 더 많이 가속을 했던 것입니다. 그죠? Accelerating to a new 4-decade high last month죠. The Labor Department on Wednesday morning reported that the consumer price index, a broad measure of the price for everyday goods, including gasoline, groceries, and rents, rose 9.1% in June from a year ago. 노동부가 수요일 아침에 보고하기를 소비자 물가 인덱스, 즉 CPI는 일상의 상품들, 예를 들어 가지고 뭐 가솔린이라든가 식료품이라든가 렌트, 어떤 집세 같은, 월세 같은 것들을 포함한 매일매일 필요한 그런 상품들에 대한 가격의 폭넓은 어떤 측정치인 소비자 물가 지수는 9.1%가 6월 달에 올랐다는 거죠. 어디로부터요? 1년 전 6월 달보다 9.1% 올랐다는 거죠. Prices jumped 1.3% in the 1-month period from May. 그리고 이 물가는 상품 물가는 6월 달부터는 약 한 달 만의 기간에 걸쳐 6월 달보다는 1.3% 물가가 올랐습니다. 작년과 비교하면 9.1% 올랐고요. Those figures were both far higher than the 8.8% headline figure and 1% monthly gain forecast by Refinitiv economists. 그러한 수치들은 9.1%라는 작년과 비교했을 때고 5월과 비교해서 1.3% 올랐다는 이 수치들은 Refinitiv economist가 예측을 했던 그런 예측되어졌던 8.8% 헤드라인 수치와 1% 한 달 그 증가 수치보다 둘 다 훨씬 더 higher, 높은 것이었다는 것이죠. It marks the fastest pace of inflation since December 1981. 그러한 것은 1981년 12월 달 이후 인플레의 가장 빠른 페이스를 기록한 것입니다. In an even more alarming development, so-called core prices, which exclude more volatile measurements of food and energy, climbed 5.9% from the previous year. 심지어 더욱더 이제 경종을 울리는 그런 사태의 그 발전 추이 속에서 소위 핵심 물가라고 하는 이 핵심 물가는 더 이렇게 유동적인 어떤 수치인 그런 음식과 에너지 같은 그런 것을 갖다가 제외한 그런 핵심 물가들은 작년보다 5.9% 상승을 하였습니다.
core prices also rose 0.7% on a monthly basis, higher than in April and May, suggesting that inflation is becoming increasingly sticky as it broadens throughout the economy. 그리고 핵심 물가들 또한 달을 전달과 비교해서 달별 기준으로 봤을 때 0.7%가 올랐다는 것이죠. 6월달에 5월달보다. 이는 에이프릴 4월과 5월달보다 더 높은 수치이며 이것이 의미하는 바가 뭐냐면 인플레이션이 가면 갈수록 이제 떨어지지 않는 스티키하면 딱 끈적끈적하게 딱 달라붙는 거거든요. 떨어지지 않게 되어지고 있다는 것을 암시한다는 거죠. 왜냐하면 이 인플레이션이 throughout the economy, 미국 경제 전반에 걸쳐서 확대되고 있기 때문이라는 것이죠. Experts say it could take some time for inflation to begin to cool off, and even then, that doesn't mean prices are going to fall for consumers. 전문가들의 말은 이 인플레가 진정되기 시작하기까지는 어느 take some time, 일정의 시간이 걸릴 수도 있을 것이라고 말을 하며, 그리고 심지어 그때조차도 쿨오프 할 때 그때 이제 진정되기 물가가 인플레가 진정되기 시작할 그때에조차도 그것이 의미하는 것은 물가가 소비자들을 위해서 떨어질 거다는 것을 의미하지는 않는다는 것이죠. 그러니까 진정되는 것이지 올라가는 속도가 진정될 뿐이지 올라가는 속도가 그러니까 천천히 올라갈 뿐이지 이게 올라갔던 게 떨어지지 않는다. The idea that we are going to be back anywhere near 2% inflation rate in the near term is a fanciful. RSM chief economist Joe Brusuela told Fox News on Thursday. 우리가 그 2% 근처의 2% 근처의 인플레로 되돌아갈 거다는 그런 생각은 그것도 near term 가까운 시기에 가까운 임기 내 가까운 회기 내에 2% 근처의 인플레율로 이렇게 돌아갈 거라는 그 생각은 참 성적으로 매력 있는 것이 fanciful. 그죠? 성적으로 매력 있는 것이라고 RSM의 최고. To the floor show, we've got trader Sarge Guilfoyle, who, by the way, is thrilled that the bank stocks are selling off because he's just scooped up a quote. Scooped up. RSM이 뭐죠? RSM이 앞에 R은 리피니티브 같았는데. Refinitive Economist, 그죠? 하여튼 RSM의 최고 경제학자인 조 브로세슬 씨가 팍스뉴스에 이렇게 말했다는 거죠. 좀 성적으로 매력 있는 생각이다 그 생각은. 라고 이제 목요일날 말했습니다. It's going to be a hard, long slog. A lot of heavy lifting on the part of the Fed, and they're going to clearly risk triggering a recession to restore price stability. 그리고 이제 그러니까 인플레가 2% 근처로 되돌아가는 것 그건 힘겹고 시간이 많이 걸리는 그런 힘겨운 그런 시기가 될 것입니다. 그리고 연준의 입장에서는 굉장히 힘든 일을 많이 해야 하는 것이죠. heavy lifting, 그죠? 그 무거운 중량을 드는 거라는 거죠. 많은 힘든 일을 갖다가 연준의 연준에서는 또 많은 일을 또 해야 한다는 거죠. 그리고 이 연준에 있는 사람들은 가격의 price stability, 이거는 물가 안정이죠. 물가 안정을 복원하기 위해서 경기 침체를 촉발할 위험을 분명히 무릅쓰게 될 것이라는 거죠. 그죠? 가격 안정을 위해서 분명히 경기 침체는 분명히 경기 침체의 위험은 감소할 거라는 거죠. Risk triggering and recession, 그죠? Fueling the price spikes are several issues related to the pandemic and their rousing economic rebound from the worst downturn in nearly a century.
물가상 스파이크 물가 급등이라고 하겠죠. 있다는 거죠. 물가 급등을 갖다가 물가 급등을 더욱더 fueling, 더욱더 부채질하는 것은 팬데믹 그 전염병과 관련된 어떤 여러 문제들과 그리고 그 100년 만에 그 가장 최악의 그 경기 하향 곡선으로부터의 경기 회복, 경제적인 회복을 갖다가 회복을 그렇게 자극하는 것. 잠깐만요. 이건 좀 봐야겠다. 좀 더 정확한 번역을 해야 되지 않겠습니까? 그죠? rouse. 각성하게 하는 거죠. 그죠? 뭐 누굴 잠에서 깨우거나 각성하게 하는 거, 정신 차리게 하는 거고. wake someone, make someone more active or excited. She roused him from his sleep. 그건 잠에서 저에서 그걸 갖다가 깨웠겠죠. 그러면은 그리고 이 잠에서 깨게 하는 그런 경제적인 그런 각성케 하는 정신을 번쩍 들게 하는 그런 경제적인 어떤 회복 같은 것들이 바로 이제 그 물가 폭등을 갖다가 부채질하는 것이라는 것이죠. In the wake of a lockdown orders that saw a broad swath of the country shuttered, the economy staged a stunning comeback powered by unprecedented levels of government spending, emergency steps by the Fed, and the widespread distribution of vaccines. 그리고 이제 broad swath of the country. 미국이죠. 미국의 많은 부분이 폐쇄되는 것을 목격을 했던 그런 락다운 그 봉쇄 명령들의 여파 속에서 미국 경제는 놀랄만한 그런 그 컴백 회복을 실행을 놀랄만한 회복을 실행을 해버렸습니다. 이 놀랄만한 회복은 무엇에 의해서 추진되었냐 하면은 전례가 없는 수준의 정부 소비 그리고 연준에 의한 비상 조치들 그리고 백신의 폭넓은 배포에 의해서 도움을 받은 그런 경제적인 컴백이었다는 것이죠. As Americans flourished with the stimulus of cash, ventured out to shop, eat, and travel, business struggled to meet the demand, reporting difficulties in onboarding new employees and buying enough supplies to satisfy the need. 미국인들이 부양책으로 받은 그 현금이 flourish with 가득했던 미국인들은 뛰쳐나가서 쇼핑을 하고 외식을 먹기도 하고 여행도 했습니다. 여행을 할 이때 미국인들이 그게 할 때 그 미국인 이 사업체들은 그러한 수요를 맞추기 위해서 노력을 분투를 했고 그리고 분투를 했으며 새로운 직원을 갖다가 이제 그 고용하는데 온보딩 때 데리고 오는 데 있어서 어려움을 보고하기도 했었다는 거. 그리고 또 그러한 필요를 갖다가 그러한 그 수요를 갖다가 만약 고객들의 수요를 갖다가 이렇게 이제 부양 캐시가 많으니까 그걸 가지고 이제 쇼핑도 하고 먹기도 하고 여행도 하니까 이제 그런 수요를 그런 수요를 맞추기 위한 그런 충분한 물자를 구입하는 데 있어서도 어려움을 갖다가 비즈니스들이 겪었다는 보고를 했다는 것이죠. Many businesses, in order to attract new talent, hiked wages. But to offset those increases, employers have reported, 참나 또 시끄럽겠네요, 그죠? Raising the prices of their products. 많은 사업체들이 새로운 어떤 인재들을 유혹하기 위해서 임금을 높였습니다. 그러나 그러한 임금 인상분을 갖다가 offset 상쇄하기 위해서 업주들은 자신들이 만든 상품의 물건의 가격을 올렸다는 그런
올렸음을 또 보고하기도 했었다는 것이죠. The matter was complicated by bottlenecks at ports, freight yards, along with the lack of shipping containers, snarling the global supply chains. 그러자 이 문제는 즉, 그 고객의 수요를 맞추는 이 문제, 부양 캐시가 있으니까, 그죠? 지원금, 코로나 지원금이 있으니까 그걸로서 이제 막 쇼핑하고 먹고 이제 여행하고 하는데, 그러면 이제 많은 수요가 있겠죠, 그죠? 물건에 대한 그런 수요가 이제 그런데 이렇게 이제 수요가 있고 그러다 보니까 새로운 인재들을 갖다가 이제 끌어들이기 위해서 임금도 올리고 올린 임금분을 갖다 상쇄하기 위해서 또 물건 가격을 또 올리고 하는 그런 문제는 항구와 그 야적장의 화물 야적장에서의 그런 바틀렉 어떤 이동의 어떤 정체에 의해서 더욱더 이런 문제는 더욱더 복잡해졌다는 거죠. 즉 늘어난 수요를 갖다 충족시키는 문제가. 그래서 무엇과 함께요? 선적 컨테이너의 부족과 함께 이제 그런 그 항구에서의 어떤 정체, 항구와 그런 화물 야적장에서의 어떤 정체에 의해서 복잡해졌다는 거죠, 문제. 그러면서 세계의 공급망을 갖다가 옴짝달싹 못하게 했다. 스나링, 그죠? In recent months, however, the Russian war in Ukraine has further exacerbated the inflation crisis by elevating food and energy prices. 최근 수개월간에 걸쳐서는 그런데 말이죠. 우크라이나에서의 러시아 전쟁이 식량과 에너지 가격의 상승한 그 식량과 에너지 가격에 의해서 촉발된 인플레 위기를 갖다가 추가로 악화시켰다는, further exacerbated, 추가로 악화시켰다는 것이죠. 그렇죠? We are still dealing with the shocks of the pandemic and overheating economy stimulated by robust aggregate demand, Brussels said. 우리는 여전히 전염병의 충격들을 갖다가 전염병의 충격들과 이제를 잘 대처하고 있는 중이며, 그리고 강건하고 집합적인 수요에 의한, 왜 이렇게 자꾸 또 시끄럽게 이 가만히 있는데 저절로 막 움직인단 말이죠. 자꾸 리프레시 되죠, 그죠? 이 좀 전에 리프레시 됐어. 수요에 의해서. To the floor show, we've got trader Sarge Guilfoyle, who, by the way, is 그죠? 이거 제가 안 했으면 누가 어떤 놈이 했겠죠, 그죠? 이거 프로그래밍적으로 뭐 했겠습니까, 그죠? 조금 전에 이 짓이 뭐 자꾸 일어나는데 뭐 비규칙적이지 않습니까? 이게 장난치는 새끼가 있다니까요. 확 씨발놈 새끼가. 아이 족같은 새끼야. 까짜한테 씹새끼들. 돌다그리 새끼들. 아이 씨발놈들아. 왜 사니? 하여튼 간에 그랬고, we are only 7 months into the price stability campaign at the Fed, which has not yet yielded the tangible results with a lot to see. 우리는 겨우 연준에서 그 물가 안정 운동을 한 지 겨우 이제 7개월째 들어서고 있을 뿐이라는 거죠. 7개월째. 그리고 이 물가 안정 캠페인은 아직까지 이제 우리가 보고 싶어하는 그런 손에 잡히는 그런 결과들을 양산하지는 아직까지 못했다. Price increases in June were extensive, suggesting that inflation may not be near its peak. 6월 달에서의 그 물가 상승은 굉장히 강범위했습니다. 그리고 그럼으로 인해서 이것이 암시하는 바는 인플레이션이 아직 그 피크 근처에 오지 않았을지도 모른다는 것을 갖다가 암시했다는 것이죠. Energy prices rose 7.5% in June from the previous month and are up 41.6% from last year. 에너지 가격은 지난달로부터 6월 달에 7.5% 올랐고, 그리고 작년과 비교하면 41.6%가 에너지 가격이 올랐습니다. 6월 달에요. Gasoline on average cost of 59.9% more than it did one year ago and 11.2% more than it did in May. 그리고 가솔린 가격, 휘발유 가격은 평균 1년 전에 그것이 이제 휘발유 가격이 했던 것보다
그보다 이제 59.9%, 그죠? then it cost 1이겠죠. did는 cost가 있겠죠. in cost고 여기는 그냥 cost겠죠, 그죠? cost니까. 1년 전과 비교하면 휘발유 가격이 59.9% 올랐고, 그죠? 반 이상이 올랐죠. 그리고 이제 5월 달과 비교하면 11.2% 올랐다는 것이죠. The food index, meanwhile, climbed 1% in June as consumers paid more for items like cereal, chicken, milk, and fresh vegetables. 그리고 식량 인덱스는 식량 지수는 그런 반면에 식량 지수는 6월 달에 1% 올랐고, 왜냐하면 소비자들이 그 시리얼이라든가 치킨이라든가 우유라든가 신선한 야채 같은 것들 그런 품목에 대해서 더 많이 소비자들이 돈을 썼기 때문이라는 것이죠. In another worrisome sign, shelter costs, which account for roughly 1/3 of the CPI, rose again in June, climbing 0.6%, matching an 18-year high set in May. 그리고 또 다른 하나 걱정스러운 어떤 사인이 있었는데 그게 뭐냐? 보금자리 비용이라는 거죠. 쉘터 코스트, 보금자리 비용인데 이 보금자리 비용은 소비자 물가의 3분, 거의 대략 3분의 1에 해당하는데 하는 이 보금자리 비용은 6월 달에 다시 올랐는데 어떻게 올랐냐? 0.6% 올랐다는 거예요. 그러므로 인해 가지고 6월 달에 그 기록을 했던 18년 최고치와 거의 똑같았다. 그죠? 18년 최고치와 18년 만에 최고치를 갖다가 동률을 이뤘다는 것이죠. On an annual basis, shelter costs have climbed 5.6%, the fastest since February 1991. 그리고 연별 1년 단위 기준을 보면은 보금자리 비용은 5.6% 올랐는데 이는 1991년 2월 이후 가장 빠른 속도라는 거죠. 보금자리 비용이. While the Fed's purchase of mortgage-backed securities during the pandemic certainly contributed to the rising cost of home, Brusuela said the real culprit is a lack of supply. The U.S. is short about 3.8 million homes since the 2008 financial crisis. 비록 연준이 팬데믹 기간 동안에 담보대출을 지원하는 그런 어떤 정권의 구매, 담보대출 정권의 구매가 연준이 구매한 것이 명백히 올라가는 집세에 영향을 미쳤지만, 컨트리뷰트 영향을 줬지만은, 그죠? 줬지만은 분명히 영향을 줬습니다.라고 브루스웰라가 줬지만은 와이드니까 줬지만라고 이제 브루스웰라가 말하기에 진짜 범인은 그죠? 진짜 집세가 오르는 그 쉘터 코스트가 오른 진짜부터 리얼 컬프릿은 공급의 부족이라는 것이죠. 미국은 대략 2008년 금융위기 이후 대략 380만 개 정도의 그런 집이 부족하다는 것이죠. 집이 그게 가정이 아니고 홈이니까 그죠? 집들이죠. 집이 부족한 거죠. Rent cost also surged in June, jumping 0.8% over the month, the largest monthly increase since April 1986. 그리고 그 임대비용, 그죠? 주택 임대비용 또한 6월 달에 올라서 지난달에 걸쳐서 0.8%가 또 올랐으며 이는 한 달 만에 오른 이 0.8%는 1986년 4월 이후 가장 큰 달별 증가라는 거죠. 월별 증가치라는 것이죠. Rising rents are a concerning development because higher housing costs most directly and acutely affect household budgets. 이 오르는 이 집세, 그죠? 오르는 집세는 굉장히 우려스러운 그런 사태의 발전인데 그 이유가 뭐냐면은 더 높아진 가구 비용은 주택 비용은 그죠? 하우징 코스트니까 더 높아진 주택 비용은
비용은 가장 직접적이고 심각하게 가정 이게 왜 자꾸 자꾸 장난치는 거겠죠, 그죠? 가정의 그러니까 옆에서 따고 까딱까딱 이걸로 까딱까딱 했겠죠, 그죠? 아니면 이렇게 방향키를 갖다가 이렇게 이거 방향키 가지고 장난쳤겠죠, 그죠? 어떤 식. 웃기지 않습니까? 이런 병신 새끼들. 아유. 야, 이 병신 새끼들아, 진짜 가짜다, 진짜 웃긴다, 진짜. 뭐한 짓이야, 씹새끼들아 이거. 어? 야, 이 병신들아. 니네가 병신이지, 니네가 뭐 알겠나, 마는 씨발. 가구 예산을 갖다 가장 이제 직접적이고 이제 심각하게, 어큐트하게, 그죠? 영향을 준다는 것이죠. Another data point that measures how much homeowners would pay in equivalent rent if they had not bought their home also jumped 0.7% in June from the previous month. 그리고 또 다른 데이터 포인트인 뭐냐면 어떤 뭐냐면 얼마나 많이 그 주택 소유자들이 똑같은 만약 그들이 그 집을 안 샀다면 만약 현재 주택을 소유하고 있어. 근데 만약에 주택을 안 샀으면 이 주택을 홈오너 집을 갖고 있는 사람이 그죠? 만약 그들이 집을 안 샀었을 때 그런 이제 그랬을 때 주택 소유자들이 렌트를 똑같은 렌트로서 이제 안 샀으면 렌트로서 집을 빌리겠죠, 그죠? 빌렸을 때 집세를 똑같은 집세에서 얼마나 how much 지불할까에 대한 지불할지를 갖다가 측정을 하는 또 다른 데이터 포인트는 6월달에 지난달보다 0.7% 올랐다는 것이죠. It's not just a simple linear story of one segment experiencing higher inflation. Greg Daco, a chief economist at EY Parthenon, told Fox Business it's really the combination of a strong demand and insufficient supply and a rebalancing of the economy that is leading to this broad-based inflation. 그죠? 인플레이션가 더 높은 인플레를 경험하고 있는 것은 그냥 단순히 어느 한 세그멘트의 어느 한 부분의 이걸 또 이러죠. 욕 먹으니까 이 새끼들 기분 나쁘다고 이지라지. 거의다 이 개새끼들. 장난하네 이 씨발년아. To the floor show, we've got trader Sarge Guilfoyle, who, by the way, is thrilled that the bank stocks are selling off. 야, 이 씨발년아, 이거 장난하냐? 야, 이 개같은 년아. 아이고, 이 씨발년아. 이 스토커 아니, 이 쌍년이 정신병자라니까, 이 씨발년이. 이런 정신병자들이 남보고 정신병자라 그런다, 이거. 야, 이 미친년아. 이 씨발년. 니 면상 안 까지니까 마음대로 그러지. 난 니 면상 안 깔 것 같아? 니 면상 좀 안 까질 것 같냐, 이 씨발년아. 아이, 족같은 게, 면상 확 씨발. 그 면상 진짜 존나 추하게 생겼겠지. 추졌겠지. 그래가지고 더 높은 인플레를 경험하는 것은 어떤 단순히 어떤 한 세그먼트의 그런 선상의 이야기가 아니라 어떤 단순히 한 세그먼트 선상의 어떤 한 선상의 세그먼트 이야기가 아니란 거죠. 그러니까 아예 더 높은 인플레를 경험하는 것이 그건 더 높은 인플레를 경험하는 것은 뭐냐? 한 건 뭐냐? It's really the combination of a strong and insufficient supply that is leading to. 그거 뭐냐? 이때 꿈이죠. 이런 폭넓은 기반의 그런 인플레로 이어지게 하는 것은 뭐냐? 강한 수요와 부족한 어떤 공급 그리고 경제의 재조정. 그걸 갖다가 다 합친 것이 섞인 것이 그게 이런 모든 것들이 그죠? 강한 수요, 많은 수요, 주택에다가 많은 수요, 가정 주택에 대한 불충분한 공급, 그다음 경제의 리밸런싱, 재조정 이런 것들이 폭넓은 그런 기반의 그런 주택의 그 인플레로 이어지고 있다는 것이죠. Scorching hot inflation has created severe financial pressures for most U.S. households, which are forced to pay more for everyday necessities like food, gasoline, and rent.
그리고 참 탈 정도 타들어서 걸릴 정도의 뜨거운 이 인플레이션은 그냥 굉장히 뜨겁다는 거죠. 굉장히 너무 가파르게 오른다는 거죠. 뜨거운 이런 인플레이션은 대부분의 미국 가구에 있어서 여러 가지 재정적인 어떤 압박을 만들 수가 있다는 거죠. 압박을 만들어 줄 수가 있다는 거죠. 압박이 될 수가 있다는 거. 대부분의 미국 가정에 있어서는 이는 이 미국의 가정들은 어떤 가정들이냐면은 식량, 식품, 그리고 가솔, 휘발유, 그리고 집세 같은 월세 같은 그런 매일매일 필요한 그런 필수품들에 대해서는 더 많이 지불을 해야만 하는 대부분의 그 미국 가정들에게서는 더 심각한 그런 재정적인 어떤 압박을 만들 수가 있다는 것이죠. 만들어줄 수가 있다는 것이죠. The burden is disproportionately borne by low-income Americans. 진짜 웃긴다 진짜. 참나, 씨. 이러는 거 이거 웃기지 않습니까 이거? 이게 뭐하러 쓸데없는 진짜 할 일 없는 애가 그죠? 아니 정신 나간 애들이라니까 이게. 아이고 씨, 면상 참 좀 추적게 생겼겠지. 아이고 씨, 진짜. 이런 추한 짓 하는 애들 진짜 아유 진짜 웃기지 않습니까? 밥 처먹고 땅 훔쳐보면서 이지랄이나 하고요. 아유 씨, 공부해라 야. 에이 병신들아. 아이 병신아 공부해라 야. The burden is disproportionately borne by low-income Americans. 에이 씨발. Whose already stretched paychecks are heavily impacted by price fluctuations. 근데 이 부담은 그죠? 오른 이 집세에 대한 이런 주택과 관련한 주택 분야의 인플레이에 대한 그 부담은 좀 불공평하게 disproportionately 불공평하게 저소득 미국인들에게 이제 부담이 지어지게 된다는 거죠. bear 본이니까 지어지게 된 거죠. 이들은 어떤 사람들이냐? 이들은 이미 빠듯한 이 페이책, 빠듯한 그 임금들이, 그죠? 임금들이 이미, 이들이 빠듯한 그 페이책, 임금, 페이책이죠? 페이책들이, 가격의 이런 fluctuation, 그러니까 가격의 그 심한 변화에 의해서 이미 많이 영향을 받고 있는데, 안 그래도 받고 있는데, 이러한 부담은 그 저임금 미국인들은 안 그래도 이렇게 많은 부담을 갖고 있는데, 이런 저임금 미국인들, 저소득 미국인들에게 불공평할 정도로 더 많은 부담이 지어지게 된다는 것이죠. The Federal Reserve, which has faced an onslaught of criticism for waiting too long to tighten monetary policy, is under mounting pressure to act aggressively in order to tame consumer prices. 이게 연방준비제도는 이 연준은 너무 오래 기다렸다는 거죠. 통화정책을 갖다가 이렇게 조이는데 통화정책을 긴축하기 위해서 너무 오래 기다린 것으로 비난의 그런 그 잔인한 공격을 갖다가 직면을 해온 이 연준은 현재 소비자 물가를 갖다가 길들이기 위해서 공격적으로 행동하라는 그런 높아만 가는 그런 압박을 받고 있다는 것, 압박하에 있습니다. Policymakers already raised the benchmark interest rate by 75 basis points last month for the first time since 1994 and have confirmed that a similarly sized increase is on the table in July. 예, 정책 위반가들, 연준이겠죠? 연준의 정책 위반가들은 이미 지난달에 1994년 이후 처음으로 지난달에 75bp로 자신들의 그 벤치마크 인트레스트 금리를 갖다가 75bp 상승을 시켰고, 그리고 무슨까지 확인을 해줬었냐면, 그죠? 지난달에 무슨 확인까지 했었냐면
비슷한 규모, similar size, 비슷한 규모의 상승이 7월 달에 그런 이제 회담의 테이블 위에 올라올 거다. 그런 것도 확인시켜 줬다는 거죠. 이번 달에 75 BP 한 번 더 올린다는 거죠. 그죠? With inflation running even harder than economists expected in June, Wall Street is now ramping up the odds of a mega-sized 100 basis point hike in July. 인플레가 현재 어떤 상태에 있냐면은 부대구문이죠. 부대구문인데 부대 상황이죠. 부대 상황인데 이 인플레가 어떤 생각이냐 위더의 의미상조죠. 이 부대 상황은 어떤 상태에 있냐면은 6월 달에 전문가들이 예상했던 것보다 훨씬 더 뜨거운 상태로 이제 돌아가고 있는 인플레가 있는 상태에서 월스트리트 같은 경우는 지금 현재 7월 달에 대규모의 100 BP 상승의 가능성을 갖다가 더 올리고 있다는 거죠. 그러니까 가능성들을 갖다가 올리고 있다는 거죠. 100 BP 1%포인트 올릴 거다. 0.75가 아니고 금리를 갖다가 그죠? About 45% of traders are now pricing in the chances of a 100 basis point increase later this month, according to the CME Group's FedWatch tool, which tracks trading. 그리고 이제 거래자들 무슨 뭘 거래하고 환치기 하는 사람이니까 무슨 주식 거래하는 사람이니까 하여튼 어떤 거래하는 사람들의 그 월스트리트에서 이제 거래를 하는 그런 거래자들의 45%는 현재 어디에 가격을 매기고 있냐면은 그러니까 이게 뭐죠? 그 떨어질 거에 매기고 하는 거 있잖아요. 다 까먹었네. 그죠? 그런 사람들 있잖아요. 돈 그런 사람 어디에 돈을 매기고 있냐면은 이번 달 말에는 약 100bp의 상승의 가능성에 지금 현재 돈을 갖다가 매기고 있다는 거죠. 돈을 걸고 있다는 말이겠죠. 그죠? 이 트레이드 하는 사람들이 오를 거다 하는 것에 돈을 걸고 있다는 것이죠. 라고 그죠? 스탑 옵션 아니야. 그건 뭐지 이게? 라고 CME 그룹의 그죠? 또 장난이죠? 이렇게 자꾸 하는 이유가 기분 나빴단 말이겠죠. 그죠? 기분 나빴단 말이겠죠. 지가 하는 짓을 모르고 이 똥덩어리야. 네가 한 짓을 모르고 기분 나빴단 말이야. 아유 씨, 똥덩어리야. 대가리에 똥이 찼으니까 그따위 행동하는 거야. 이 씨발년아. 아유 참. 야, 내 말에 기분 나쁘면 안 하면 될까? 꺼지면 될까? 니가 나한테 욕 들어 먹어가면서 계속 있는 이게 뭐냐? 이 정신병자야, 니가. 아이씨, 안 나오냐. Still, the Fed is in a precarious situation as it walks the line between cooling consumer demand and bringing inflation close to its 참 가짜죠, 진짜 웃기죠, 진짜. 아유, 씨. 2% target without inevitably dragging the economy into a recession. 근데 여전히 페드는 현재 굉장히 조심스러운 상황 속에 있다는 게 프리케어리였으니까 굉장히 위태한 상황 속에 페드 미 연준이 위태한 상황 속에 그죠? 굉장히 위태한 그런 상황 속에 있다는 거죠. 왜냐하면 연준은 쿨링 소비자들의 수요를 갖다가 쿨링 진정시키는 것 그냥 소비자의 수요를 진정시키는 것과 그 다음에 의도치 않게 미국 경제를 갖다가 경기 침체로 끌고 들어가지 않고서 자신들의 2% 목표에 가깝게 인플레를 갖다가 끌고 들어오는 것 사이의 그 선을 긋고 있고 사이의 선을 갖다가 간당 긋고 있기 때문에 굉장히 위태로운 그런 상황 속에 연준은 여전히 있다는 거죠. 근데 walk the line between 이게 뭘까요? 한번 같이 한번 볼까요? walk the line between.
walk the line. walk the line이 사회적으로 받아들여지는 방식으로 살아왔다는 걸 뜻하는 자연스러운 표현이에요. 이게 어디죠? 사회적으로 받아들여지는 방식으로 살아왔다는 것을 뜻하는 자연을 walk the line이라고 하시다면 이런 규칙을 잘 지키고 법을 잘 따랐다는 뜻이 되겠죠. It's important to walk the line when it comes to the law. 그죠? 법 문제에 있어서는 그 라인을 갖다가 걷는 것이 중요하다. 법에 있어서는 지시대로 행동하는 것이 중요하다. Johnny Cash has a song called Walk the Line. 나는 규칙을 잘 지켜라는 규칙을 잘 지킨다는 의미일까요? Walk the Line이? 자, 그러면 Walk the Line이 규칙을 잘 지킨다는 의미로 해가지고 그럼 번역을 해볼까요? 좀 이상한데. 자, 그러면 두 가지 사이의 그 선을 긋는다는 것이 그죠? 소비자의 수요를 갖다가 진정시키고 그 다음에 인플레를 2% 목표까지 갖고 오는 것 사이의 그런 선을 긋는 것인데 이게 어떻게 법을 잘 지키는 걸까요? 좀 넘어가도록 하고 사이에서 walk the line 사이에서 이제 자신들의 정책을 잘 지킨다 그런 뜻일까요? 프리케어리스는 상황이라는 것은 굉장히 위태위태한 상황이거든요. 어떻게 될지 모르는 굉장히 좀 한눈 팔면 안 되는 그런 상황을 갖다가 프리케어리스 시츄에이션이라고 그러거든요. 프리케어리스. Hiking rate tends to create higher rates on consumer and business loans, which slows the economy by forcing employers to cut back on spending. 그리고 이제 그 금리를 갖다가 인상하는 것은 소비자들에게 더 높은 그 금리를 갖다가 만들어주는 경향이 있고, 그러니까 소비자들과 비즈니스 론, 그러니까 사업상의 어떤 대출 같은 것에 더 높은 금리를 만들겠죠. 그러므로 인해 가지고 이 경제를 갖다가 슬로우 느리게 그 경제를 침체하게 한다는 거죠. 어떻게 하면 해서 이 그 사업체들이 고용주들이 소비를 갖다가 삭감하게끔 강제로 삭감하게끔 함으로 인해서 경기를 갖다가 느리게 만든다. 경기를 갖다가 침체하게끔 만드는 것이죠. 그죠? 그러니까 소비를 줄여야죠. 그죠? 삭감해야죠. 왜냐하면 금리가 올라가니까. 행동이 다 돈이니까. 자, 그러면 뭐 43분짜리 뭐 자꾸 이제 이렇게 똥파리게 그 스토크의 그죠? 정신 나간 스토크의 방해에도 불구하고 뭐 대충 이제 43분 만에 끝냈습니다. 정신없는 애들이 참나 참 안타깝죠, 진짜. 오늘의 유혹. 예? 이 조금 전에 본 이 스토커들 있죠? 이 스토커들이 장난치는 이런 애들을 갖다가 딱 가르치면 딱 맞는 애들. 이런 애들이 요런 애들이죠. 병심 육갑하는 애들이죠. 그죠? 움직였던 이거 이랬던 애들. 리프레시를 했던 애가 병심 육갑하는 애들 아니겠습니까? 그죠? 아스죠. stupid 아스. 그죠? 병심 육갑하는. 근데 이 아스가 여러 가지 뜻이 있습니다. 제일 처음에 보락스, 뭐 S 같은 엉덩이란 뜻도 되고요. 아스가 S와 비슷하지 않습니까? 음악이 S, 그죠? 아스, 보락스. 물론 똥구멍도 됩니다. 항문, 에이너스, 똥구멍도 되죠. 항문도 됩니다. 항문이란 뜻도 엉덩이란 뜻도 되고 똥구멍이란 뜻도 되고. 그러니까 멍청이, 병신, 멍청하고 짜증나는 사람은 김풍 쌀 때는 감나는 사람, 그죠? 멍청하고 짜증나는 사람, 병심육갑하는 개자식. stupid ass, 그죠? 좀 이런 애들, 이지랄 애들. 일을 하고, 그 다음에 또 이랬겠죠? 그죠? 다시 했겠죠? 그죠? 그죠? stupid ass면 그렇다. 그래서 저는, 병심육갑하는 요 자식, 요걸 갖다가 이제, 멍청이, 병신아, stupid ass, 이거 한번 써보라는 거예요. You stupid ass. stupid jerk라든가, 그죠? 이게
이 멍청한 놈이죠. jerk라든가 그죠? 자, 그러면 또 다른 얘기 한번 볼까요? Damon borrowed the money from me over a year ago and refuses to pay me back. 데몬트는 1년도 넘게 전에 나한테서 돈을 빌렸는데 갚지 않으려고 해. 갚는 것을 갖다가 거부해. 돈을 가져가 놓고 돈을 빌려주는데 이놈이 이게 안 갚아. 말하기 전에 참 서서 돈을 빌려줬는데 그죠? 서서 돈을 빌려줬는데 그 돈을 받을 때는 무릎을 꿇고 받죠. 그죠? 서서 빌려주고 무릎 꿇고 받고. 그렇기 때문에 이 돈을 안 빌려줘야 되는데 이 자꾸 쏟게 된다는 거예요. 그런 경우죠, 그죠? 서서 돈 빌려주고 무릎 꿇고 돈 받고. 참 빌려준 돈 받는데 무릎 꿇고 참 사정사정 야씨좀 가봐라. 나 필요하다. 그래가지고 받는 거 진짜 진짜 기분 더럽죠 진짜 그죠? 그게 이제 준떡이가 이제 이게 바로 준떡이의 그 비리가 폭로된 원인 중에 하나겠죠. Yeah, he's a nurse. He did exactly the same thing to me. Yeah, 걔 병신 개 같은 새끼 병신 새끼야 그거지. 병신 육갑하는 새끼야. He's a nurse. 그 새끼 그거는 나한테도 똑같은 짓 했다니까. 정확하게 나한테 똑같은 짓 했다니까. 그 씨발놈 새끼가 그렇듯이 됩니다. 그죠? 그 다음에 네 번째는 sexual intercourse, 섹스와 같은 말이죠. 그죠? 성관계죠, 성관계. 아스가. 엉덩이도 되고, 성관계도 되고, 똥꼬, 에너스도 되고, 병신 육갑하는 새끼도 되고. 하지만 뭐, 오늘 아스는 병신 육갑하는 새끼. 그죠? 이랬던 거. 좀 코미디죠, 그죠? 자, 그러면 이번 영상은 여기서 마치도록 하겠습니다. Well, I hope you've enjoyed this video. If you enjoyed it, make sure you like and subscribe, and don't forget to hit the notification bell as well. I'll see you next time. Until then, goodbye.